warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. هديت الله مطلقا أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن. منها الدوام فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمان رؤية ثبت ولا يرى أثر من أرض العالمين. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا راس الغراب بشمس كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمراخة الدليل. هذه الخصائص مهملها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن بحديد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد
تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجميل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال وكتحمله وكلهم من رسول الله يسرته وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشا من الدين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاليمين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاليمين يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسمي وأنت كبير لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه
من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى بشيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف بشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف بشيخنا مربي أرواحنا هديه كل بن هدي الخير وإلى معلمنا الكتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز المريبي الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبمقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكمله تثبيته وأن يكون في خيمة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى والماء أولى من العذب ويبادر بمسره إذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما فذكرهم
العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم يكن الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التدفين لا بعده. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبذنب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكمله تدليله. Yang paling sempurna memandikan mayit itu sampai 3 kali. Kemarin sekali cukup, yang penting rata. Air itu dari bagian ujung rambut mayit sampai ujung kakinya. Tapi kalau pengen yang paling sempurna, maka memandikan mayit sampai 3 kali memandikannya. Wa an yakuna fi khaybatin. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya sunnah dimandikan mayit tadi itu fi khalwatin ay fi mawdi'in khalid an ghairil ghasili wa mu'inihi wal waliyi. Disunnahkan memandikan mayit di tempat yang sepi. Yang ada di tempat pemandian tadi hanya al-ghazil. Pertama, orang yang memandikannya. Yang kedua, wa mu'inihi, orang yang menjadi asisten orang yang memandikannya. Yang ketiga, wal wali, wali dari si mayit. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang tidak disebutkan tadi sampai melihat kepada proses daripada memandikan si mayit tadi. Makanya kita pakai apa itu? Pakai hordeng, ditutupin tuh. Bagusnya sih di dalam rumah. Bagusnya gimana? Dalam rumah. Kalau rumahnya memungkinkan, dalam rumah bagusnya. Kalau memang nggak muat, di luar rumah. Tapi kudu wajib diapain? Tutupin, pakaiin hordeng. Kemudian orang-orang yang nggak ada kepentingan apapun dengan si mayit, jangan sampai melihat mayit pada waktu dalam proses dimandikannya. Bahkan orang sekarang nggak ngerti, ya. Masing-masing pada mau apa itu? Lihat tuh si mayit waktu dimandiin. Agama sudah melarang, tidak diperbolehkan, kesunahan dipakai. Jadi yang ada pada tempat pemandian, pertama adalah orang yang memandikan, yang kedua adalah asisten orang yang memandikan, yang ketiga wali dari mayit yang dimandikan. Kalau bisa jangan dia baca surah Yasin, ya, atau baca surah-surah yang lainnya. Jadi lisan orang yang tadi dia di luar dari proses memandikan mayit, mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, minimal tuh kalimat thayyibah. Apalagi bisa baca Quran bersama-sama, dipimpin. Ya kan ngobrol susah sih. Dari mandiin kayak ngobrol. Jadi ngobrolnya dimulai dari pas mayit sudah meninggal, ini orang sudah meninggal, ngobrol terus berkelanjutan. Harusnya itu ada Quran yang mujazzah, Quran yang berjuz-juz dibagikan kepada orang yang datang takziah. Satu juz baca sampai selesai, satu juz baca sampai selesai, sehingga si mayit pada waktu dipendam dikubur sudah ada bekal dari orang-orang yang hidup, apa? Pahala bacaan-bacaan Quran, apalagi sampai khatmul Quran, sampai khatam Quran. Begitu nggak di sini? Begitu nggak? Agak begitu. Ngobrol kan urusan dunia, urusan akhirat.
kita bakal begitu. Ada yang sama bakal begitu, bakal meninggal dunia, bakal wafat, bakal berpulang ke rahmatullah. Jadi disunnahkan tadi, sunnahnya adalah proses memandikan mayit fi khalwatin, ai fi mawdi'in khalid, di tempat yang sepi. Jadi orang yang pengen lihat jangan kasih, tutupin hordeng, maaf deh, oh jangan lihat deh. Yang di dalamnya pertama al-ghasil, orang yang memandikan mayit. Yang kedua wa'ine, orang yang menjadi asisten orang yang memandikan mayit. Yang ketiga wali daripada si mayit. Selebihnya jangan sampai melihat kepada mayit pada waktu proses sedang dimandikannya. Apalagi yang mulutnya comel ya, yang mulutnya comel, yang mulutnya itu nggak boleh melihat kekurangan dari orang yang mandikan, langsung lari, langsung ngomong kemana-mana. Tuh tadi agaknya telah tuh, oh kayak begitu, tuh tadi mukanya hitam mayit tuh, nggak boleh begitu, tutupin. Hal-hal yang memang itu merupakan aib daripada si mayit, maka diwajibkan kita untuk menutupinya. Waqamisir, kemudian kesunahannya adalah disunnahkan memandikan mayit waqamisir an ayyakuna fi qamisin, an yakuna fi qamisin. Disunnahkan memandikan mayit itu dengan satu baju kurung. Sama udah jarang nih, hampir kagak ada. Jadi mayit dibagiin baju kurung. Kok sunnah demikian? Li'annahu astaru lahu wa aliyatu, maka itulah yang lebih menutupi si mayit. Kan kita orang yang mandiin gak boleh melihat kepada apa? Aurat si mayit. Kita sebagai orang yang memandikan mayit atau sebagai asisten orang yang memandikan mayit, maka kita tidak diperbolehkan melihat kepada auratnya si mayit. Tutupin. Sekarang pakai bahan ya, pakai kain tutupin tuh sekarang. Jadi bukan komis, tapi pakai apa? Pakai kain, tutupin waktu mandiin. Yang mandiin tidak melihat kepada aurat si mayit tadi. Bagaimana yang paling utamanya? Wal aula, nih kayak begini-begini yang udah ngerti, yang udah tahu, kasih tahu. Jangan begitu. Nih yang perempuan yang pada ngumpul lagi, yang bukan kerabat daripada mayit, bukan walinya, tapi bilangin yang di dalam itu hanya orang yang memandikan. Yang kedua asisten orang yang memandikan. Yang ketiga wali dari mayit yang tadi sudah sedang dimandikan tadi. Selebihnya jangan sampai melihat kepada mayit pada waktu proses sedang dimandikannya. Wal aula tadi, bagaimana paling utamanya? Wal aula paling utamanya an yakuna al-qamisu baliyan bihaitsu la yamna'u wusulal ma'i ilayhi. Gamisnya itu baju kurungnya disunnahkan yang basah. Makanya bahan yang dipakai itu buat tutupin mayit dibasahin ya. Ambil sunnah tuh, ambil sunnah. Kerjaan setiap sunnah, setiap sunnah yang dikerjakan oleh orang yang memandikannya itu ada pahala untuk si mayit tersebut. Setiap kerjaan sunnah yang dikerjakan oleh orang yang memandikan mayit tadi ada kesunahan yang dipakai, yang dipergunakan. Di samping pahalanya untuk orang yang memandikannya, juga pahalanya dapat tuh buat si mayit tadi yang dimandikan. Jadi beruntung. Jadi yang mandiin mesti yang ngerti, mesti yang paham, mesti yang mengetahui pada hukum-hukum ini. Jadi bukan asal. Sekarang kan ada pelatihannya. Sekarang ada pelatihan memandikan si mayit. Ada sekarang. Di kampung kita paling berada orang ya. Ada 10 orang kampung kita. Nggak ada, paling berada orang kampung kita. Yang perempuan nggak ada, sedikit, yang laki sedikit. Nggak ada. Kalau makan barang-barang pada berputar ya. Nabi mayit susah itu. Jadi sunnahnya mandikan mayit menggunakan baju kurung yang basah. Sunnahkan demikian. Wa ala murtafi'in bima'in baridin
ay an yakuna qasduhu ala murtafi'in kalawhin li'alla yusibahu rasyashun wal yakun mustalqiyan alaihi kastilqa'il muhtadar dikaunihi amkana lil muslimin. Disunnahkan memandikan mayit itu di atas tempat yang lebih tinggi. Kita kan pakai apa itu? Pakai balai ya. Yang sekarang tuh yang dari besi apa itu? Yang buat mandi mayit tuh, tempat itu mayit yang buat mandi mayit yang dari besi itu, kan pakai itu ya. Sunnah pakai tempat yang apa? Yang tinggi. Kemudian dengan apa memandikan mayit tadi? Bima'in baridin, dengan air yang dingin. Nah, si mayit sunnahnya dicelentangkan seperti mencelentangkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jangan lupa kalau ada orang lagi sakarat, kita nggak perlu nangis-nangis. Satu orang pimpin tuh talqinin di kuping sebelah kanan si mayit kalimat la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai si mayit mengikuti kalimat tadi. Sampai mayit sudah kita lihat mulutnya dengar kita sedikit dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lepas. Tapi kalau susah banget si mayit untuk mengucapkan kalimat tauhid tadi, minimal kita nuntun dengan kalimat Allah di kuping sebelah kanan. Ente deketin si mayit, nah deketin orang yang lagi sedang menghadapi sakaratul maut, lagi ngapa-ngapain dia, sebelah kanan telinganya minimal kalimat-kalimat thayyibah, minimal kalimat Allah, 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 Allah. Kenapa demikian? Kita berharap orang ini terakhir napasnya keluar mengucapkan kalimat thayyibah. Apalagi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pas keluar rohnya Allah. Pastikan itu orang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ente selaku orang yang masih hidup itu tuntun si mayit, talqinin si mayit. Nah, sebagian baca surah Yasin, jangan nangis. Sebagian baca surah Yasin. Sebagian disunnahkan baca surah Ar-Ra'd. Satu orang talqinin di kuping sebelah kanan mayit dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai diikuti. Kalau nggak bisa juga, kita lihat susah nih si orang tadi yang sedang menghadapi sakaratul maut, susah untuk mengucapkan kalimat tadi, minimal kalimat-kalimat thayyibah kita tuntun, misalnya Allah, Allah, Allah. Tapi juga kembali lagi, kalau si mayit memang semasa hidupnya dia ahli ibadah, nggak pakai dituntun udah bisa. Si mayit memang ahli ibadah, lagi masih hidup, masih sehatnya, masih segar bugarnya, memang ahli ibadah, nggak pakai diapain, dituntun, udah bisa. Tanpa orang tuntun, emang dia udah kebiasaan kalimat-kalimat yang diucapin. Akhirnya kita dengar, ini orang bisa ucapin kalimat Allah pas terakhir napasnya keluar. Tapi kalau emang orang ini nggak ahli ibadah, nggak sembahyang 5 waktu, nggak mau puasa Ramadan, menjauhkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita pakai entawat Masjid Agung yang gede di kupingnya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ini orang nggak ahli ibadah. Ini orang sampai habis umurnya nggak mau ibadah sampai Allah, nggak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja. Sembahyang nggak dikerjain, orang-orang puasa Ramadan dia nggak puasa, orang-orang ke masjid dia nggak mau ke masjid, orang-orang ke musholla dia nggak mau ke musholla, begitu sampai akhir hayatnya. Pastikan itu orang nggak bisa mengucapkan kalimat thayyibah menjelang kematiannya. Kenapa demikian? Dikarenakan yamutul mar'u ala ma'asha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asha. Seseorang akan meninggal dunia tergantung aktivitas yang biasa dia lakukan semasa sehatnya, semasa hidupnya. Di mana orang matinya, lihat masa hidupnya apa. Ada orang tukang nongkrong, ada orang tukang pokoknya ngerumpi. Habis nongkrong pulang sudah mati.
Ada orang tukang main gaple, ada orang tukang main dangdut, lagu setel dangdut, joget. Nanti ngeliat, ya Allah kesian banget. Lagi joget kan, mati itu orang mati apa tuh? Mati seluruh hati. Makanya kata para ulama, upayakan diri kita jangan berada di tempat-tempat yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Upayakan, usahakan diri kita jangan ada di tempat-tempat yang di tempat tersebut ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada sambal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan kita. Jelas ya? Jadi tadi disunnahkan memandikan mayit di tempat yang apa tadi? Yang tinggi, disunnahkan seperti itu. Nah kemudian tadi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mayit ini ditelentangin seperti menjelentangkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Kalau ada orang yang pengen meninggal dunia lagi sekarang, telentangin, hadapin ke arah kiblat, telentangin begini nih. Jadi kepala di sono, kaki di sini, tapi menghadap kemana? Ke arah mana? Arah kiblat. Disunnahkan seperti itu. Orang yang sedang menghadapi sakratul maut, kita sunnahnya hadapkan itu orang, kepalanya seperti dia mau sholat kemana? Ke arah kiblat. Kalau nggak bisa juga, baringkan dia, baring ke sebelah kanan menghadap ke arah kiblat, atau baring dengan bertepuk pada lambung sebelah kiri juga sama menghadap kemana? Ke arah kiblat. Jadi orang-orang soleh, mereka sebelum meninggal dunia langsung cari posisi sampai begitu. Ada melihat, ya Allah, tuh orang soleh lagi sekarang masih nyari arah kiblat. Lagi sekarang masih jadi apa? Arah kiblat. Jadi sunnah demikian, kita disunnahkan untuk menjelentangkan mayit pada waktu memandikannya di tempat yang tinggi. Dengan air apa? Bima'in baridin, dengan air yang dingin. Sunnahnya. Jadi sunnahnya mandikan mayit dengan air yang dingin. Kemudian dinginnya juga ulama kita menambahkan manihin, yang asin, yang ada kadar garamnya. Jadi sunnahnya tuh, sunnahnya mandikan mayit dengan air dingin yang mengandung garam di situ. Kok mengandung garam? Nabi Muhammad SAW lebih mengetahui dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu yang Maha Tahu. Akhirnya berakibat si mayit nggak cepat datang, nggak cepat membusuk. Kan suka dipakein kopi tuh, biar baunya nggak apa? Biar baunya samar saru, atau dipakein kayu gaharu pas ada kematian, atau dipakein siu ya, yang orang Cina tuh, biar nggak ada apa, nggak ada baunya. Jadi sunnah demikian, memandikan mayit menggunakan air dingin, kemudian yang asin atau yang dia itu mengandung garam. Illa lihajatin, kecuali ada hajat di sana, kawasakhin wa bardin fal musakhkhanu hina idin aula. Seperti ada kotoran atau dingin banget, maka diperbolehkan memandikan mayit dengan air hangat. Ketika itu memandikan mayit dengan air hangat disunnahkan, bahkan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna وأننا أسرفنا وعلى الغى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين
ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik biwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik biwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ansya'ni wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.